नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज वीडियो रे Q&A विषय जानिबा किछि लोक क्वेश्चन पचारछंती तांकर क्वेश्चन रो आंसर आज वीडियो रे आमे जानिबा। जने सब्सक्राइबर प्रश्न पचारछंती सिद्ध कुंजिका स्तोत्र उपरे आहुरी इनफॉरमेशन रिलेटेड वीडियो आनंतु चेष्टा करिवे आनिया पई। देखंतु ओडिशा रे जो यूट्यूब चैनल अच्छी से तो ये अधिक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र विषय में नहीं, किंतु जहाँ भी हिंदी चैनल मानकर अच्छी यूट्यूब रे लक्षे लक्षे चैनल अच्छी किंतु से ऑथेंटिक इनफॉरमेशन विशेष कई दौना आ जो मैंने कहते जे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को पाठ करने सेटा ठीक नुहे, कारण सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मंत्र अनुसार आखपाखे थिबा भूत प्रेत यक्ष यक्षिणी किन्नर विद्याधर काछेंडी देवी बाउती चंडी चामुंडा भैरव भैरवी समस्त एक्टिवेट हुअंती। संसार रे लक्ष लक्ष भैरव अछंती किंतु सेमानक भितरु सर्वश्रेष्ठ भैरव होउछंती अष्ट भैरव। से अष्ट भैरव होउछंती संहार भैरव, भीषण भैरव, कपाल भैरव, उन्मत्त भैरव, क्रोध भैरव, चंड भैरव, रुरु भैरव, काल भैरव, बटुक भैरव आउ स्वर्णाकर्षण भैरव। एणु प्रपर गुरुंकर मार्गदर्शन रे ए साधना जदि न करूछंती, जदि करूछंती ताले बहुत भलो। जदि प्रपर गुरुंक मार्गदर्शन रे साधना करूछंती ताले भलो। जदि एमती न करूछंती तबे बहुत प्रॉब्लम रे फसिबाकू पड़े। अनेक लोक एक कथा जानन्तिनी जे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को मंत्र जागृत करिया पई व्यवहार करा जाय। धरिनिय कोनसे मंत्र जप करिवा सत्वे अनुभूति हेउनी, से मंत्र जप आरंभ पूर्व स्थान देवता चंडी चामुंडा महासरस्वती महालक्ष्मी और महाकाली समेत अष्ट भैरव को भोग देकरी 11 थर मंत्र जप पूर्वर आउ 11 थर मंत्र जप परे पाठ कले मंत्र जागृत हो जाए। आमे जो ग्रहण समय पर्यंत अपेक्षा करूँ मंत्र को जागृत करने तो अपेक्षा करूँ, जदि ग्रहण नहीं तो कौन करा जीवो? गोटे लंबा समय पर्यंत तो आउ अपेक्षा करी रही परिबानी। तेणु से भाया क्षेत्र में कौन करा जाए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को माध्यम करी मंत्र को जागृत करा जाए। मंत्र जदि जागृत हो पारुनी कौन करा जीवो? मंत्र जदि सिद्धि हो पारुनी कौन करा जीवो? महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी तांको सह अष्ट भैरव आउ ग्राम देवी देवता क्षेत्रपाल एमानकु भोग देवे पूजा देवे। तापरे मंत्र जेबे जप करने को बसिबे, जप पूर्व 11 थर जप पर 11 थर पाठ कले सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को जो मंत्र आपणकर सिद्ध हो पारुनी से मंत्र सिद्ध हवा आरंभ हो जाए, जागृत हवा आरंभ हो जाए। ये सबू गुप्त तांत्रिक विद्या और ज्ञान ये सबू को कहीं केवे दियंतिनी। आमे समस्ते जानिछे जे ग्रहण किंबा पराग समय मंत्र जप कले ताहा जागृत हुए। जागृत होइथिबा मंत्र ही आगु को जप करी चले सिद्ध हुए। किंतु ग्रहण तो वर्ष को थरे कि 2 थर आसीबो, तेबे कौन आमे एमिति समय गुड़ा को नष्ट करिबा मंत्र सिद्धि पाई? नाई। से भली क्षेत्र में अमावास्या राति रे धुनी जालिकरी अष्ट भैरव अष्ट दिगपाल आ चंडी चामुंडा मानू आवाहन करी पानी कखारू नचेत कुकुड़ा बलि देकरी तांको ठारू उत्कीलन मंत्र प्राप्ति करा जाए। आउ से उत्कीलन द्वारा प्रथमे मंत्र उत्कीलन करिबा पर सिद्ध कुंजिका स्तोत्रर प्रयोग करी मंत्र को तुरंत सिद्ध कर नि जाए। ये सब बहुत क्रिटिकल विद्या, भूल है मात्रे साधक पागल हो जाइपे। से मु कहे कि गृहस्थ जीवन बंचुच, गृहस्थ जीवन को सुखरे बंचापी जी आवश्यक सेतिकी राजसिक साधना कर। आउ जने सब्सक्राइबर प्रश्न, आपण कहले बिना गुरु रे कौनसी साधना करिविनी, किंतु मु आपण ठारू तिब्बती मंत्र रे सिद्ध रुद्राक्ष नहीं। रुद्राक्ष लक्ष्मी सिद्धि पाई बा मनी प्रॉब्लम पाई तो कले हेब नहीं। रुद्राक्ष लक्ष्मी सिद्धि साधना पाई गुरु दीक्षार आवश्यकता नहीं, कारण एटा गोटे प्रकार काम्य प्रयोग। काम्य प्रयोगर आधार रे ही यही मंत्र साधना करा जाए। एमितिरे भी से रुद्राक्ष उपर सब काम सरीबा पर जाइकरी ताकू अन्य मानकू देइछि। से रुद्राक्ष ऑलरेडी सिद्ध रुद्राक्ष, ता ऊपर तमे खाली मंत्र जप करिया मात्र के से ऑटोमेटिक तम ऊर्जा सह मैच करी जाए, जहाँद्वारा तुम भाग्यटा को स्पीड कर दिए। अर्थात जो पैसाटा तुमको आगू भविष्य में मिलवा थब सेटा एबे मिल जाए।
ଆଉ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ 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 ବଢ଼ି ବଢ଼ିକିରି ଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ସାଧକ କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ମାତ୍ରେ ହିଁ ତାକୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଯାଏ। ଆଜି ଯାଏଁ ଯେତେ ଲୋକ ଏଇ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତି ହେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଛି। କାହାର ଫସିଥିବା ପଇସା ପଳେଇ ଆସିଲା, କାହାର ରୋଜଗାର ହେଉନଥିଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, କାହାର ବିଜନେସ୍ ବିଲକୁଲ ଚାଲୁନଥିଲା ଠପ୍ ହେଇକରି ପଡ଼ିଥିଲା। ହଁ, ମୁଁ ମାନୁଛି କି 100ରୁ 100% ତ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିନି, କିଛି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ବିଦ୍ୟା ବିଫଳ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ବିଫଳତାର କାରଣଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କର କୁଳଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛି। ଆଉ ବାକି ନହେଲେ ପାଖାପାଖି 97-98% ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ରଜତ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ସାଧନାର ଟାଇମ୍ କ'ଣ ରହିବ? ହବିଷାନ୍ନ ଭୋଜନ ରହିବ କି 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଦେଖ, ଯେଉଁ ସାଧନାରେ ମୁଁ କହୁଛି କି ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇପାରିବେ, ସେଇ ସାଧନାରେ ହବିଷାନ୍ନ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି ଏଥିରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବନି, ତ ସେଇ ସାଧନାରେ ହିଁ ହବିଷାନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ। ଏହି ସାଧନାର ସମୟ ସକାଳ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ତପନ କୁମାର ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାର୍ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ସାଧନା କେମିତି କରିବି? ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ସାଧନା ପାଇଁ ଭଲ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ସାଧନା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରର କେଉଁ କୋଣରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା କେମିତି କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କେମିତି ଦିଆଯାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଭଲରେ ଜାଣିଥିବେ। ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ସାଧନା 3ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବାଲସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ସାଧନା କରାଯାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଷୋଡ଼ଶୀଙ୍କର ସାଧନା କରାଯାଏ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଲଳିତା ମହାତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ସାଧନା କରାଯାଏ। ଇଏ ହେଲା ତା'ର ନିୟମ। ହଁ, ବାଲସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧନା କରାଯାଏ ସେଟା ଗୁରୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ କି ତ୍ରୟୋକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯିବ, ଚତୁର୍କ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯିବ, ସପ୍ତାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯିବ କି ଅଷ୍ଟାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯିବ କି ଷଡ଼ାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯିବ କି ଦ୍ୱାଦଶାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯିବ, କ'ଣ କେଉଁ ଅକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ସେଇଟା ଗୁରୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିଲା, ମନ୍ତ୍ର ଜପର ପୁରସ୍ଚରଣ 16 ଲକ୍ଷରେ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ବାଲସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର 16 ଲକ୍ଷ ଜପ ତା'ର ଦଶାଂଶ, ହୋମ ତା'ର ଦଶାଂଶ, ତର୍ପଣ ତା'ର ଦଶାଂଶ, ମାର୍ଜନ ତା'ର ଦଶାଂଶ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେଇକରି ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଭାବନ୍ତୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ପୁରସ୍ଚରଣ କରୁ କରୁକା ମାତା ବାଲସୁନ୍ଦରୀ ଆସିକରି ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଯିବେ, କହିବେ ଭକ୍ତ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ। ସେମିତି ନୁହେଁ, ହୁଏତ କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ସେମିତି ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ କି ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତ ମା ଆସିକି ସାମ୍ନାରେ ହୁଏତ 16 ଲକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ର ଜପରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧିଟା 16 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍ଚରଣରେ ହିଁ ହୁଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଷୋଡ଼ଶୀଙ୍କର ସାଧନା କରାଯାଏ, ସେଟା ମଧ୍ୟ 16 ଲକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ର ଜପର ପୁରସ୍ଚରଣ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଲଳିତା ମହାତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧନା କରାଯାଏ, ସେଥିରେ ବି 16 ଲକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ର ଜପର ପୁରସ୍ଚରଣ କରାଯାଏ। ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ 21 ମାଳା ଲେଖାଏ 41 ଦିନ ସାଧନା କରିବାକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୁଛି, ଇଏ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବୁଝିଲେ କି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି, ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁରୁ ଦେଖିକିରି ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏତେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା କଥା ଏଠି ଉଠିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତେବେ ଅନ୍ୟ କାହା ଘରେ ଖାଇପାରିବେନି, ଭୋଜନ କରିପାରିବେନି। ଏଇଟା ବି ତା'ର ଗୋଟେ ନିୟମ। ସେଇଟା ସବୁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ଆମ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ଧର୍ମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସେଥିରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି କି ସେ ଥରେ ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯିବା ପରେ ଅନ୍ୟ କାହା ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ କି ପାଣି କାହା ହାତରୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ଯାହାଠାରୁ ପାଣି ମାଗିବେ ତାକୁ କହିବେ କି ଭୂମି ଉପରେ ରଖିଦିଅ, ଇଏ ଭୂମି ଉପରୁ ଉଠେଇକରି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶୋଧନ କରିକିରି ତାକୁ ପିଇବେ। ବହୁତ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯାଇତାଇକିରି ଲୋକ ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ସାଧନା କରିପାରନ୍ତିନି। ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ସାଧନା କଲେ ଭିକାରୀ ବି ରାଜପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋବର ଘଷିରେ ହୋମ କରିପାରିବ କି? ସବୁ ହୋମ ଗୋବର ଘଷିରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସାଧନାର ମନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମିଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେମିତି ବଶୀକରଣ ଆଉ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ଖଇର କାଠ ସମିଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ଉଚ୍ଚାଟନ ପାଇଁ ବରକୋଳି ସମିଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନବଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନବ ସମିଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେମିତି ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତ ସାଧନା ପାଇଁ ଗୋବର ଘଷି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତାହା ପୁଣି ଦେଶୀ ଗାଈର ଗୋବର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଗାଈର ଗୋବର ହେବନି। ଦେଶୀ ଗାଈ ଯିଏକି ବେଦ ଲକ୍ଷଣା ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବ ତାରି ଗୋବରରେ ହିଁ ଯେଉଁ ଘଷି ତିଆରି ହେଇଥିବ ସେଇଥିରେ ହୋମ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରାୟ ଯଜ୍ଞ ବା ହୋମ ଶାଳ କାଠ ନଚେତ ଆମ୍ବ କାଠର ସମିଧ ବ୍ୟବହାର କରିକି କରାଯାଏ। ଆମ୍ବ କାଠର ସମିଧ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାହୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଜର ମନ ମୁତାବକ ଜୀବନସାଥୀ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ସାଧନା ଅଛି କି? କୃପା କରି କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ, ୟା ପାଇଁ ବି ସାଧନା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବଶୀକରଣ ସାଧନା ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ରାଜମୋହିନୀ ବି ଦେଇଛି। ୟା ପାଇଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯିଏ ଜୀବନସାଥୀ ଥିଲା ସେ ପୁଣି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମ ଜୀବନସାଥୀ ରୂପରେ ଆସିବ। ଏଇଟା ହିଁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯେତେ ବାହାରେ ଗୁଲଛନ ଉଡ଼ାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଛିନାଲା କରୁଛନ୍ତି କରାନ୍ତୁ, ସେଇଟା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ଏସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ ତେବେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହେନି, କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରାୟତଃ ମା କାଳୀ ଆସନ୍ତି ରେଗୁଲାରଲି। ତାଙ୍କର ବି ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କ୍ଲିଅର ମନେ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ସେ ମା କାଳୀଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ହୁଏତ ସେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମା କାଳୀଙ୍କର ସାଧନା କରିଥିଲେ, ନଚେତ ତାଙ୍କ କୁଳଦେବୀ ମାତା କାଳୀ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଆସୁଛି। ମା କାଳୀଙ୍କର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଭଲ ଗୁରୁଙ୍କର ଗାଇଡାନ୍ସରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସବୁ ସିଦ୍ଧି ଯାହା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ଥିଲା ସେ ସବୁ ମିଳିଯିବ ଏ ଜନ୍ମରେ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ କି? ଆଉ ଯଦି ବି ହେବ ତେବେ ଭାରତ ସାମିଲ ହେବ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଭାରତର କିଛି ଅଂଶ ଏଥିରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବେ। ମଦନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ଆଉ ପଠାଣମାନଙ୍କର ସଂହାର ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁର୍ଗାयै ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ସଂକଳ୍ପ କରି ଜପ କଲେ ବଶୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହେବ କି? ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଶୀକରଣ କଥା କହି ହେବନି, କାରଣ ମୁଁ କେବେ ପ୍ରୟୋଗ କରିନି। ତଥାପି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କର କୃପା ଯଦି ହେଇଗଲା ତେବେ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇପାରେ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି, ସେମିତି କିଛି ସାଧନା ଅଛି କି? ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା, ଏଇ ଦୁଇଟି ସାଧନା କଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିତି ସାଧନା ଅଛି କି ଯେଉଁ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଦେବୀକୁ ସିଦ୍ଧ କରି ଜନକଲ୍ୟାଣ କରି ହେଇପାରିବ? ତାହା କେଉଁ ସାଧନା? ଦୟାକରି ସାଧନାଟିକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଜନକଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦେବୀ କିମ୍ବା ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଅସଲି ଗୁଣିଗାଡ଼ି ଶିକ୍ଷା ବହିରେ ଯେଉଁ 15ଟି ବିଦ୍ୟା ଦେଇଛି ତାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଦେଲେ କାମ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ସୁଜାତା ପାଣିଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣପତିଙ୍କ ସାଧନା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସାଧନା ପରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସବୁ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିହେବ ଫର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଗଣପତି ସାଧନା ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇସାରିଛି। ଗୋଟେ କଥା, ମୂର୍ତ୍ତି ବା ବିଗ୍ରହରେ ପ୍ରାଣ ଥାଏ। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି କୌଣସି ଖେଳନା ନୁହେଁ ଯେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ବୁଲିବ। ଆଜିକାଲିକା କେତେକ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି, ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କଣ୍ଢେଇ ଭାବିକି ଧରିକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯେମିତି ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ଲଡ଼ୁ ଗୋପାଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଧନ ତମ ଭଳିଆ ଶହେ ଶହେ କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଏକୁଟିଆ ବୋପା ସିଏ, ଯାହାକୁ ତମେ ଧରିକିରି ବୁଲୁଛ ଖେଳଉଛ। ଏଣୁ ଔକାତ ଭିତରେ ରହିକିରି ମଣିଷ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ସୁଜାତା, ଦେଖ, ଏଇ କଥା ଯାହା କହିଲି ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଥରେ ବିଗ୍ରହରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତପସ୍ୟା। ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖିକିରି ପୂଜା କରିବା ପରେ ଅଧିକାଂଶ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସୁଛି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବେଶୀ ଯେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଉପାସନା ଭଲରେ କରିବେ, ଯେମିତି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଭଲ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ।
ଏଣୁ ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ନେଇକରି ରଖିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଧରିକିରି ବୁଲି ପାରିବେନି। ମୁଁ କମେଣ୍ଟାରୀ ସେଇମାନଙ୍କୁ କଲି ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ଫ୍ୟାସନ୍ ନାଁରେ ଧରିକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟୋକେଇ ଭଳିଆ, ତାପରେ କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି, ଫୁଲ ଯେଉଁ ତୋଳନ୍ତି ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟାଇପ୍ର, ତା ଭିତରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇକିରି ତା ଭିତରେ ରଖିକିରି ଯେଉଁ ଧରିକିରି ବୁଲନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁକା କମେଣ୍ଟାରୀ କଲି। ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଦେହକୁ ନେବେନି। ନେକ୍ସଟ, ଅଭିଷେକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସାଧନା ଉପାସନା କରୁଛି ତା'ର କିଛି ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ, ପୂଜା ସଫଳ ହେଲା କି ବିଫଳ ଜାଣିପାରିବାର କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି? ହଁ ଅଛି, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ମାଳି ଚଲେଇବା ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛି, ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ମାଳି ଚଲେଇବା ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସାଧନା ସିଦ୍ଧ ହେଲା କି ନା ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ନେକ୍ସଟ, ବାବୁ ଜେନାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପାଳନ କରାଯାଏ କି? ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି ଯେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ବେଳେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲେଖକ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦେଖ, ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମାଣବସା ପାଳନ କରାଯାଏନି, କାରଣ ସେଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଘର ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ମାଣବସା ସମ୍ପର୍କରେ ବେଶୀ କିଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଏମିତିରେ ମାଣବସା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ପରମ୍ପରା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଘରେ କରୁଥିବା ଏହି ଓଷା ବାବଦକୁ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ବେଶୀ କହିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହିବି କି ଭକ୍ତରାଜ ବଳରାମ ଦାସ ଥିଲେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଷ୍ଣବ। ସେ ବୈଷ୍ଣବ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିବତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଶକ୍ତିତନ୍ତ୍ର, ତା ସହ ଶୂନ୍ୟବାଦ, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ। ତତ୍ସାମୟିକ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ହୁଏତ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁରୁଷ ସମାଜ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନାରୀ ସମାଜ ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଡିଭୋର୍ସ ପ୍ରଥା ଅଧିକ ହୋଇଥାଇପାରେ। ହୁଏତ ସେଇଥିପାଇଁ ବଳରାମ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ରଚନା କରିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷ ସମାଜ ନାରୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ନାରୀ ଯେମିତି ସତୀତ୍ୱ ପାଳନ କରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରିବ, ଯାଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ଜାତ ନ ହେବେ। କାହିଁକିନା ଶୁକ ସପ୍ତଶତୀ, ଯେଉଁ ବେତାଳ ପଞ୍ଚବିଂଶତି, 1008 ରାତ୍ରିର କାହାଣୀ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ସମସ୍ତେ, ଯେ ସେଥିରେ ରାଜାମାନେ ଏକାଧିକ ରାଣୀ ରଖୁଥିଲେ ଆଉ ରାଣୀମାନେ ପରପୁରୁଷ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ଏଇଟା ସେ ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା କିମ୍ବା କାବ୍ୟ କବିତା ଯାହା ସବୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ କାହାଣୀ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଆମେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିପାରୁ, ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଝଲକତାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ସେତେବେଳେ ସମାଜର କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, କ'ଣ ହେଉଥିଲା, କ'ଣ ନ ହେଉଥିଲା, କ'ଣ ସେତେବେଳର ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ପିଲାଛୁଆ ହେଉନଥିଲା ବୋଲି ସାରିଆ ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ରଖିଥିଲା। ଆଉ ପଛରେ ଯେବେ ଜାଣିଲା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ, ସେ ନିଜ ଜମି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜମିଦାର ଜମି ହଡ଼ପ କରି ବସିଥିଲା, ଲୋକ ଲଗେଇ ପିଟିଲା, ଆଉ ତା'ର ଚାକରାଣୀ ବାରିକ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇ କଟକ ପଳେଇ ଯିବା କଥା କହିଲା। ଏସବୁ ମୁଁ ଏଠି ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି କି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଯେଉଁ ସମୟରେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ, ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ପ୍ରତିଛବିରେ ଯେଉଁ କମନ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଥିଲା, ସେ ତାକୁ ହିଁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ସମାଜରେ, ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଯାହା କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା, ସେ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାକୁ ସେ ପୁରାଣର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ, କାରଣ ପୁରାଣର ନାଁ ନ ଦେଇଥିଲେ ହୁଏତ ଲୋକ ତାକୁ ମାନି ନ ଥାଇପାରନ୍ତି ବା ମାନିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିକିରି ସେ ତା'ର ନାମ ଦେଇଥାଇପାରନ୍ତି ହୁଏତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ମାଣବସା ହେଉଛି ଆମର ନିଜସ୍ୱ ପରମ୍ପରା। ଆମେ ଶୁଣିଛେ କି ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଏ ଯେଉଁ ମାଣବସା ବ୍ରତଟାକୁ କରୁଥିଲେ, ସୁଦଶା ବ୍ରତକୁ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ତ ଏମିତିରେ ବର୍ଷ ସାରା କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ପିଠାପଣା ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନେ ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ। ଯଦି ବର୍ଷକୁ ଥରେ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ହେଉଛି ତିଆରି, ଆଉ ଘରର ସବୁ ଲୋକ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହକାରେ ମାଣବସା ପର୍ବଟାକୁ ପାଳନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ନାଗିଟା ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବାସ୍ତବରେ ଉତ୍ସବ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ 12 ମାସରେ 13
ପର୍ବର ଉତ୍ସବକୁ ଖଞ୍ଜିକିରି ରଖିଥିଲେ। ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ, ମନୋରଞ୍ଜନ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ତା ଭିତରେ ମାଣବସା ବି ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଲେଖକ, ସେମାନେ ସମାଜକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଦିଶା ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଇତିହାସର ମିଳିତ ରୂପ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟରୁ ଆମେ ଇତିହାସ ଜାଣିପାରିବା, ସାହିତ୍ୟରୁ ଆମେ ରାଜନୀତି ଜାଣିପାରିବା, ସାହିତ୍ୟରୁ ଆମେ ଅର୍ଥନୀତି ଜାଣିପାରିବା, ସାହିତ୍ୟରୁ ଆମେ ସମାଜ, ଧର୍ମ, ଉପଦେଶ, ନୀତିବାଣୀ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିପାରିବା। ମୁଁ ଯେ ପିଜି ପଢ଼ୁଥିଲି, ଗୁଡ଼ାଏ ଇତିହାସକୁ ନେଇକରି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ। ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ କୁହନ୍ତି କି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାର କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କର ଲିଖିତ ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମାନେ ହେଲେ ଚୁଗୁଲଖୋର ଲୋକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପିଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଲିଖିତ ବହି ପଢ଼ନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ଅଜ୍ଞାତ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟ ସବୁ ପଢ଼େ। ଥରେ ଆମ କଲେଜରେ ସେମିନାର ହେଉଥିଲା, ସେଠି ବେଣୀ ମାଧବକୁ ଡକା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆମ ଲେକ୍ଚରମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ସାର୍ ୟାକୁ କାହିଁ ଡକା ହେଇଛି, ୟାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବଦାନ କ'ଣ? ସାର୍ କହିଲେ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଭଲ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେମିନାର ଶୁଣିଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଠି ଠିଆ ହେଇକିରି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲି କି ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା କଲି ସେଇଟା ଟିକେ ଅକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଦେବତା। ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦ ମୂଳରୁ ନଥିଲା, ମୂଳରୁ ଥିଲା ଜଗନ ଶବ୍ଦ। ଜଗନ ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି। ଆଦିବାସୀମାନେ ଜଗନ ନାମକ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ମହାହାରାମି, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକରି ତାଙ୍କ ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ ପଚାରିଦେଲି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି କି ଯିଏ ନିଜ ବଂଶର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବ? ଏଇଟା ହୁଏତ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା। ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୀତିନୀତିକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିକି ରଖାଯାଏ, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୀତିନୀତି, ଆୟବ୍ୟୟ, ରାଜଶାସନ, ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଥି ଅଛି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଇତିହାସକାରମାନଙ୍କ ହାତରେ ଗବେଷଣା ଭାର ଦେଇଛେ, ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କେଦାରଗୌରୀ ଛକରେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇକିରି ଇତିହାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଆମେ ଇତିହାସକାର। ଏଭଳି ଇତିହାସକାରମାନଙ୍କୁ ଯେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ରସଗୋଲାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି, ତେବେ ଧିକ୍କାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କି ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ କରିକିରି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକାରମାନଙ୍କୁ ଡକେଇକିରି ଲେହେଙ୍ଗା ଆଉ ଚୁଡ଼ି ଗିଫ୍ଟରେ ଦେଇକିରି କହିବି ଯାଅ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଯାଇକିରି ନାଚ ବୋଲି। ଓଡ଼ିଶାର ମିଠା ରସଗୋଲାକୁ ସିଏ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି ଯୁକ୍ତି କରିକିରି। ଓଡ଼ିଶାର ମିଠା ରସଗୋଲା ହେଇଗଲା ବେଙ୍ଗଲୀ ମିଷ୍ଟି। ଛାଡ଼, ଏସବୁ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ହାଇପର ହେଇଯାଏ, କାରଣ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନହେଲେ ବି ଏଇ ମାଟିରେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ଟିକେ ବେଶୀ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଯେବେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ, ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ନେଇକି ଖେଳ ଖେଳେ, ମୁଁ ଟିକେ ସହ୍ୟ କରିପାରେନି। ବେଣୀ ମାଧବ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଥିଲି ବୋଲି ଜାଣି ଶୁଣିକି ମୋର ସେମିନାର ମାର୍କ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଥିଲି ମୋର ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପରରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କେଦାରଗୌରୀ ଛକରେ ଭାଙ୍ଗ ପକେଇକିରି କେଦାରନାଥ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପଞ୍ଝାଏ ଏକାଠି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗ ନିଶାରେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକିରି ପୁରା ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତାପରେ ଟିକେ ହାଲକା ନିଶା ଛାଡ଼ିଲେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକିରି ଡିସିସନ୍ ନିଆହେବ କି ଚାଲ ଇତିହାସ ବହି ଲେଖିବା। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କଥା ତ କହିଲେ ନ ସରେ। ପୁରା ଖୁଲମ ଖୁଲା ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି। ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ଦିଅ, ଏ ବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ତମର। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ତମର। ଯଦି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇପାରୁନି ତାଙ୍କର ମାଗାଜିନ୍ ମାନଙ୍କରେ, ଟଙ୍କା 5,000 ମୁହଁ ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆଗାମୀ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଫଣ୍ଟରେ ବାହାରିବ। ଛାଡ଼, କଥାରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କହିସାରିଲିଣି। ଏବେ ଆସିବା ଟପିକ୍ ଉପରକୁ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ଏହା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚମ ଘରେ କେଉଁ ରାଶି ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ 3 ଗ୍ରହ ଭିତରୁ ଯିଏ ହେଲେ ଜଣେ ନିଚରେ ଥିବେ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚରେ ଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ 2 ଗ୍ରହ ବସିଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ ଏଇ 2ଟି ଗ୍ରହ ଥିବେ, ତେବେ ଏଇ 2 ଗ୍ରହ ଉଦୟ ହେଇଯିବେ। ଯେବେ ଏଇ 2 ଗ୍ରହ ଉଦୟ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମିଳିଯିବ। ନୂତନ ଯାନବାହନର ମାଲିକ ହେବେ, ଏକାଧିକ ବିଜନେସ୍ ହେବ,
ଆଉ ଯଦି ଦୁଇ ଗ୍ରହଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ନୀଚ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ତାହେଲେ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷମୟ ହୋଇଯିବ। ହାଡ଼, ଧାତୁ, ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏବଂ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଶିରା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେବ। ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରାହୁ ଶନି ବସିଲେ କ'ଣ ଫଳ ମିଳେ? ଫରେନ୍ରେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେବାର ଭଲ ଯୋଗ ଇଏ। ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଯିବ ସେତେ ବେଶୀ ସଫଳ ହେବ। ସବୁବେଳେ ଭାଗ୍ୟ, ଟଙ୍କା ଆଉ ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅପମାନ ମିଳିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଫରେନ୍ ବା ବିଦେଶ ଗଲେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଗୁଣି ତାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ରିୟା ଲାଗି ରହିଲେ କ'ଣ କରିବ? ଘରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତନ୍ତ୍ରବାଧା ନିବାରଣ ଯନ୍ତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, କାହାରିଠାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଗବାନ ଗଣପତିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ ସାଧନା ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ ସାଧନା ମାଗୁଛ ଯେ ଆଗ ଗଣପତି ଭଗବାନଙ୍କର ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରର 8 ଲକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିସାର, ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଆଗ ନିୟମ ଭିତରେ ରହିକରି 41 ଦିନରେ 5 ଲକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିକିରି ଦେଖ, ତାପରେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କି ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମ ଭିତରେ କେତେ କ୍ଷମତା ଅଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ କେବେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର 8 ଲକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିକିରି ଦେଖ, ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଖପର ସାଧନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବି, ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ସାଧନାଟା ବି ଦେବି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଧନା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଖପର ଯନ୍ତ୍ର, ରୁଦ୍ରେଶ ମାଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଗୁଟିକା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଖପର ସାଧନା ଭାରି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାଧନା। ଏହି ଖପର ଭଗବାନ ଶିବ ରଖିଛନ୍ତି। କେବେ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଅଛି, ସେଥିରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଥାଳ ଧରିକିରି ଥିବେ ଆଉ ସେଥିରେ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭୋଜନ ଦେଉଥିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଯେଉଁଟା ଧରିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଖପର, ଆଉ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯେଉଁଟା ଧରିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଖପର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେତେ ଭରିଲେ ବି ତାହା ଶେଷ ହୁଏନି, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନି। ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରରୁ ଯେତେ କାଢ଼ିଲେ ବି ତାହା ଶେଷ ହୁଏନି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଖପରରେ ଯେତେ ଭରିଲେ ବି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନି କି ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରରୁ ଯେତେ କାଢ଼ିଲେ ବି ତାହା ଶେଷ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସାଧନା ଏଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଖପରର କିଏ କରେ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ସାଧନାର ବଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ବିପରୀତ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାହା ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କଲେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଯାହା ଫଳ ମିଳେ, ସମାନ ଫଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସାଧନାରେ ମିଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧକ ଭିତରେ ବି ସେମିତିଆ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଫଳକୁ କେମିତି ବଳି ଦିଆଯାଏ ତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ, ଏଣୁ ବଳି ଧନ୍ଦାରେ ଜମାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନ୍ତୁନି। ସେ ପାଠ ଅଲଗା, ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲେ ବହୁତ ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଆଉ ତନ୍ତ୍ରକୁ ମିଶାଇକିରି ଯାହା ସାଧନା ଦେଇଛି ତାହା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ବଳି ବିଧାନ ଶିଖିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଭୁଲ ହେଲେ ସାଧକ ପରିବାରର ମୁଣ୍ଡ ଚାଲିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାଏଁ ବଳି ବିଧାନ ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇନି। ଯାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ନବାଣ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚଦଶୀ ସାଧନାରେ ବୋଧହୁଏ ଦେଇଛି କି କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଥରେ କି ଦୁଇଥର ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ସାଧନା ବି କିଏ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଛି। ଆଶ୍ରମ କାମ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଆଶ୍ରମ କାମ ଶେଷ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲେ ସେଠି ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପରେ ଦେଖେଇବି କି କେମିତି ବାସ୍ତବରେ ବଳି ଦିଆଯାଏ। ପାଣି କଖାରୁ, ନଡ଼ିଆ ଆଦି କିମ୍ବା ଫଳ ହେରିକା କେମିତି ବଳି ଦିଆଯାଏ। କୁକୁଡ଼ା କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବକୁ ମାରିକିରି ସେଠି ବଳି ଦେବାର କୌଣସି ବିଧାନ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଇଲିଗାଲ୍ ଆଉ ତାମସିକ। ତେଣୁ ଇଲିଗାଲ୍ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନା। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କିଛି ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ ରାସ୍ତା ବତାନ୍ତୁ। ଆସ କେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତକ ନେଇକରି, ଜାତକ ଦେଖିବା ପରେ ଯାଇକରି ଯାହା ସାଧନା ଦେବି। ନଚେତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଶ୍ରମ ତିଆରି ହୋଇସାରିବା ପରେ 3 ଜଣିଆ ନଚେତ 5 ଜଣିଆ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକିରି ସାଧନା ବିଧାନ ଶିଖେଇବି ସେଠି ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ। ଦେଖେଇବି ସେଇଠି ଲାଇଭ୍ କେମିତି ପୂଜା କେମିତି କରାଯାଏ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।